عمل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی بہت یہ آپ نے دیکھا کہ جو میڈیا سینٹر یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں, اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کی فیسیلیٹیشن, جو ہمارے فورن جرنلسٹ آ رہے ہیں, مہمان باہر سے آ رہے ہیں, ان کو یہاں کے فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے ایک اچھا ارینجمنٹ ان کے لیے کیا ہے. باقی بھی جو ایس سی او ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں, بٹ ہمارے جرنلسٹ جو آج یہاں پہ کور کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ارینجمنٹ جو ہے وہ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ انفارمیشن منسٹری نے خصوصی طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں آنے والے جرنلسٹ کے لیے, اپنے مقامی جرنلسٹ کے لیے, اینکر حضرات کے لیے, رپورٹرز کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی ہے تاکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی کوریج ہے وہ اس میں کوئی دقت نہ آئے, اور تمام سہولیات انڈر ون روف یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. تو میں تمام اپنی ٹیم کا شکریہ کرتا ہوں. رات بھی یہاں پہ چکر لگا, میڈم فاطمہ کا, میڈم نرگس کا, انہوں نے بہت محنت کی ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک اٹینشن ٹو ڈیٹیل, میڈم نرگس یہاں پورا چیزوں کو دیکھ رہی تھی پرسنلی. اشفاق صاحب کا بہت شکریہ, جہاں ہم پھنستے ہیں ہمیں نکالتے ہیں. تو میں پوری ٹیم کو یہاں پہ شاباش بھی دوں گا اور کہوں گا کہ یو میڈ می ویری پراؤڈ کہ ہم نے یہاں پہ آ کے جو ارینجمنٹس دیکھے ہیں فورن میڈیا کے لیے, لوکل میڈیا کے لیے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے آپ نے بالکل اپنے آپ کو کوہیرنٹ رکھا ہے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق یہ سارے ارینجمنٹ کیے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس سے جو خطاب ہو, جو کوریج ہو, جو ڈیکلریشنز ہوں وہ ٹائملی پہنچیں اور یہاں سے آپ کو کوریج کرنے میں آسانی ہو. بہت سارے دوست یہ سوال کر رہے تھے کہ جی آپ نے جناح کنونشن سینٹر سے اتنا دور رکھا ہے اس کو, تو میں آج سمجھتا ہوں کہ ان کے تمام سوالوں کا جواب یہاں پہ مل گیا کہ جو یہاں پہ فیسلٹیز دی گئی ہیں, جو اسکرینز نصب کی گئی ہیں, ورک اسٹیشنز بنائے گئے ہیں, تمام لاجسٹک سپورٹ دی گئی ہے, اور ہر طرح کی فیسلٹی, میرا خیال ہے کوئی ایک چیز بھی نہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر سکوں کہ جی یہ کمی ہے اس جگہ میں. تو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سینٹر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی, اس کو ہم نے احسن طریقے سے پورا کیا. اور میں تمام جرنلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں جو باہر سے آئے ہیں, جو لوکل ہمارے جرنلسٹ ہیں, کہ وہ یہاں پہ اپنی پیشہ ورانہ جو ان کے امور ہیں ان کو سر انجام دیں. اینڈ دی انفارمیشن منسٹری ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال. ہماری کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے, کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے, پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اکنامک گروتھ کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جو بھی موضوعات اس ریجنل کوآپریشن کے فورم کے اوپر ڈسکس ہوں گے, عوام تک پہنچانا, انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانا, ممبر اسٹیٹس کے جو اپنے اپنے میڈیا کے ذرائع ہیں ان تک پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو انشاءاللہ تعالی ہم خوب نبھائیں گے. بہت شکریہ. آپ نے کہا ہے جو ریسنٹ پاس میں دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے, یا اس کے بعد ملیشین وفد آیا, سعودی وفد آیا, اب چائنی پرائم منسٹر ہیں, یہ تو بہت اچھی چیزیں اور معاہدے بھی ہو رہے ہیں. ایس سی او سے پاکستان کی اکنامکس, پاکستان کے جو اشاریہ اور بہتری کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ تشخص بحال ہوا ہے, اور جب کوئی کنٹری اتنی بڑی سمٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم بڑے ایونٹ کروا سکتے ہیں. اور اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ورلڈ کپ ہو, کل کو اگر کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہو, کل کو کوئی بڑا بین الاقوامی سطح پہ ایونٹ ہو, تو ہمارے اندر الحمدللہ یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا چلتے ہوئے جب آپ آ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرک آرٹ نظر آئے گا آپ کو, پاکستان کے مختلف ریجنز کی پینٹنگز نظر آئیں گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کی جو خوبصورت ثقافت ہے اور ایک یونیک ثقافت ہے وچ از پیکیولر ٹو پاکستان, اس ریجن کے اندر, اس سے متاثر ہو کے جائے, اس کے بارے میں ایک اچھی بات کرے, اور ہم یہ لوگوں کو ثابت کر سکیں کہ جو ہمارے بارے میں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں کئی حلقوں میں ابراڈ اینڈ ایٹ ہوم, وہ ہم ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوں. میرا تو ویژن یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے مسکنسیپشنز کو دور کریں اور ہماری کیپیسٹی, ہماری ریزیلینس, ہماری بریلینس, اس کو ہم پورٹرے کریں پوری دنیا کے اندر کہ ہماری ثقافت, ہماری امن پسندی, ہماری جو ایک پروگریسو سوچ ہے وہ ہر جگہ نظر آنی چاہیے. طارق صاحب آپ نے ذکر کیا اور یقینی طور پر پوری قوم کے لیے بڑے تاریخی لمحات ہیں جب یہ ہونے جا رہے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ تاریخی لمحات جو ہے وہ مثالی لمحات بھی بڑھ کر سامنے آئیں. ایک ایسے وقت میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے جب احتجاج کی کوالٹی دی جا رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ انتشار اور احتجاج کی بات کر رہی ہے.
हम क्या देखेंगे? एक तरफ आप मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने मेहमानों को डील कर रहे होंगे और दूसरी तरफ चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर डंडे, टीयर गैस और करक लहजे के साथ बात हो रही होगी, ये सब कुछ हो रहा होगा। देखिए, ये जो ईगो होता है ना, ये जो अना होती है, इसकी सबसे बुरी बात ये होती है, इसको जितना इन्फ्लेट कर दो इसकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है। सो ईगो के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अनलिमिटेड तौर पे इन्फ्लेट किया जा सकता है। अब एक तरफ अनापरस्ती है, एक तरफ जो है वो हुब्बुल वतनी है। ये हमेशा से डिफरेंट रहा है और ये हक व बातिल का भी डिफरेंस यही रहा है हमेशा से, तारीखी तौर पे भी। तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग 9 मई के हमले कर सकते हैं, शुहदा की यादगारों को मस्मार करके उनकी बेहुरमती कर सकते हैं, जो लोग IMF को खत लिख सकते हैं मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि कोई भी लीडर पाकिस्तान से बड़ा है, तो मैं ये बात बिल्कुल वाजे कर दूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान से बड़ी नहीं, इंक्लूडिंग माय ओन। और जिस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी या मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान से बड़ी, तो मुझे पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो सियासतदान हैं, पाकिस्तान है तो ये सारी गहमा गहमी, ये सारी रौनकें हैं, ये वजारतें, ये मुशीर, ये ओहदे, ये अफसरान, ये सारा कुछ पाकिस्तान की मरून मिन्नत है। अगर कोई कहेगा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं तो इस पर अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये नॉन सीरियस सी कॉल है। आपने ऐसी मेरी इतनी एनर्जी लगा दी सवाल के ऊपर, आपको अच्छी बात करते, ये नॉन सीरियस सी कॉल है। आपस में भी लड़े भिड़े हुए हैं, कोई कह रहा है करना चाहिए, हामिद खान साहब कह रहे हैं ना करो, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं ना करो, कोई कह रहा है जी कर लेते हैं, चले जाते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर करा देते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये प्रोटेस्ट की मकसद क्या है। और ये देखें, नॉन सीरियस सा प्रोटेस्ट है, ऐसे ही जो होती है ना, इसको मैं एम्प्टी थ्रेट कहूंगा। मैंने कल भी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा ये एम्प्टी थ्रेट है। थिंग्स आर फाइन, द रेड जोन इज अ सेफ एंड सिक्योर एरिया। एयरपोर्ट से लेके रेड जोन तक मुकम्मल उसके गिरदोनवा को सिक्योर किया गया है। आर्मी डिप्लॉयड है, रेंजर्स डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है, और अल्लाह का शुक्र है कि फुल प्रूफ और इमैक्युलेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिक्योरिटी के। तो जरूर करें, अपने अपने घरों में खामोश एहतजाज जरूर करें, आपको पूरा हक हासिल है। बट ये जो शरपसंदी होती है ना कि किसी भी एक इवेंट को खराब करने के लिए कोई हल्की सी नेगेटिव बात कर देना, तो ठीक है, आपको अपनी नेगेटिव बात मुबारक हो, आप बिल्कुल अपने घरों में बैठ के एहतजाज की कॉलें दें। यहाँ पे तो फिलहाल बिल्कुल अमन सुकून है और कोई ऐसी चीज मुझे नेगेटिव नजर नहीं आ रही बाहर। जी बहुत अच्छा। इंटरनेशनल लेवल के इंतजाम नजर तो आ रहे हैं, इक्विपमेंट और सेटिंग, लेकिन जो असल चीज होगी वो इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, वो किस लेवल की होगी, इसका स्पीड क्या होगी और वो मेंटेन रह सकेगी। जो हमारे इधर हमारे एक अफसर हैं असद साहब, उन्होंने अभी यहाँ पे वो करके दिखाया, बल्कि वो वॉक कर रहे होते हैं डिवाइस लेके हर जगह पे। तो यहाँ पे इंटरनेट की, प्रिंटर की स्क्रीन, हर चीज मौजूद है, तो आपको बेहतरीन इंटरनेट मिलेगा। अगर आपको कोई गिला शिकवा हुआ तो मैं आपको ज़ाती तौर पे इस पे मुतमईन करूंगा, क्योंकि इंटरनेट की यहाँ पे भरपूर तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट भी किया गया है और कोशिश की गई है कि हर एरिया को इंटरनेट कवरेज जो है वो अच्छी स्पीड के ऊपर दी जाए। सो उसके लिए एक ऑफिसर डेडिकेट किया गया है जो इंटरनेट की यहाँ पे स्पीड को देखेगा। थैंक यू, आपने एक रेलेवेंट सवाल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर मैं टूपाल बोलूं जी टीवी से। जी मेरा सवाल ये है कि बड़ा इवेंट होने जा रहा है जी के हवाले से और दुनिया के हवाले से, भारतीय वजीर खारजा है, क्या दोनों मुल्क के दरमियान कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हुई है कि दो तरफा मुज़ाकरात में कोई माहौल बने? देखिए, इस हवाले से ना तो उन्होंने कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की है, ना हमने कोई बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। आपको ये समझना होगा कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, और जो मल्टीलैटरल फोरम होता है उस पर इज्तिमाई इश्यूज डिस्कस होते हैं इस खित्ते के, और SCO के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। उसके तहत जो SCO प्रोटोकॉल्स डिक्टेट करेंगे, जो भी मामलात होंगे, जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, सिक्योरिटी का जिक्र किया, काउंटर टेररिज्म का जिक्र किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का जिक्र किया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, लिंकेजेस का जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि ये पाक भारत का जो भी मामला है वो SCO की कन्फाइंस के अंदर है, SCO के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक है। बायलैटरल मीटिंग के हवाले से कोई बातचीत ना हुई है और ना उसका कोई इम्कान नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्योरली एक बड़े फोरम के ऊपर SCO के प्रोटोकॉल्स के तहत ये मामला होने जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन। सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी आप ये अरेंजमेंट हम देखते हैं पाक चाइना सेंटर के अंदर जो मीडिया के हवाले से है, तो क्या मैसेज करना चाहिए हमारी जो नेबर्स कंट्री है, जो महसूस आपके अरसे बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक जो मैसेज है वो क्या आप डिलीवर करना चाहेंगे, यहाँ से क्या आज़ादी लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन काफ़ी अर्से से कुछ मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे?
देखिए, ये बैन अल-अक़वामी सतह पे जिस तरह के फोरम्स होते हैं, उनका एक अपना डेकोरम होता है, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो हम तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम करते हैं, हमारे मेहमान हैं, और SCO की जो मेंबर स्टेट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं इस मल्टीलैटरल डिस्कशन के लिए और इस मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर, तो उनको हम वेलकम भी कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो SCO के प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए जो मामलात हैं उस पर डिस्कशन हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने ये समिट होस्ट करके अपनी कैपेसिटी भी दिखाई है और ये भी दुनिया को साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहमानों को यहाँ पे वेलकम करना भी जानते हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करना भी जानते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एजाज़ की बात